پاسداران انقلاب جدید اور نئے ہتھیار تیار کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا کہنا ہے کہ ایران کے اندر اور باہر پاسداران انقلاب کی طاقتور موجودگی ہے۔ امریکی عداوت نے پاسداران انقلاب کی عظمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستانی پارلیمانی سفارتکاری کی تاریخی فتح، بھارتی وفد کی کوشش کے باوجود پاکستانی امیدوار کی فتح۔ ششی تھرور کے مقابلے میں رضا ربانی انٹرا پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن منتخب۔ بلغرات میں انٹرا پارلیمانی یونین کی 131ویں جنرل اسمبلی کا اجلاس، اسپیکر اسد کیسر کی قیادت میں پاکستانی پارلیمانی وفد شریک۔ پاکستان نے اہم عہدے کے لیے رضا ربانی کو نامزد کیا تھا۔ دو برادر اسلامی ملکوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوششیں۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ ایران کے بعد وطن واپس پہنچ گئے، کل سعودی عرب جائیں گے۔ چشمے ماں روشن دل ماشاد، برطانوی شاہی جوڑا آج پاکستان کا مہمان بنے گا۔ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن کی ریڈ کارپٹ استقبال کی تیاریاں مکمل۔ کل صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شاہی جوڑا اسکول، کالجز سمیت تاریخی مقامات کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کی بیٹھک آج ہوگی۔ اجلاس کا 15 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ وزارت قانون قانونی ریفارم سے متعلق آرڈیننس منظوری کے لیے پیش کرے گی۔ اسلام آباد کا نظر ثانی شدہ ماسٹر پلان منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ عوامی مفاد کے منصوبوں سے متعلق ارکان رپورٹ پیش کریں گے۔ متروکہ وقف املاک سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے گی۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ امیدوں کے چراغ جل نہ سکے، نون لیگی وفد اور مولانا کی ملاقات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ورکرز کو کس علاقے سے نکالا جائے گا نون لیگ واضح نہ کر سکی۔ کئی ایشوز پر مشاورت ہونا باقی ہے۔ مولانا بھی نون لیگی جواب سے زیادہ خوش دکھائی نہ دیے۔ فضل الرحمان کی کال پر 5000 کی جگہ 500 رضاکار آنے پر بھی نون لیگ خوش نہیں۔ غلام احمد بلور کی زیر قیادت ANP وفد کی بھی فضل الرحمان سے ملاقات، مولانا کو مارچ میں شرکت کی یقین دہانی کرا دی۔ لاہور کے اہم تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں سرچ آپریشن، گھروں، کرایہ داروں، دکانداروں سمیت متعدد افراد کی بائیو میٹرک تصدیق اور قوائف کا اندراج چیک کیا گیا۔ خفیہ اداروں سمیت پولیس کی بھاری نفری نے سرچ آپریشن میں حصہ لیا۔ وزیر آبی وسائل کی ہدایت پر 8 سال کے واجد علی کو حاصل پور سے واپڈا اسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ تیونس میں منعقدہ صدارتی انتخابات کے دوسرے اور حتمی مرحلے میں قانون کے ریٹائرڈ پروفیسر قیس سعید نے اپنے حریف نبیل القروی کو واضح شکست دے دی ہے۔ ایگزٹ پولز کے نتائج کے مطابق 61 سالہ قیس سعید نے 74% ووٹ حاصل کیے۔ ان کے حریف نبیل القروی نے واضح فرق کے ساتھ دوسرے نمبر پہ رہے۔ نبیل القروی کو اگست میں صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے سے قبل منی لانڈرنگ اور ٹیکس بچانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے انتخابی مہم کا قریباً تمام عرصہ جیل میں ہی گزارا ہے۔ انہیں تیونس کی ایک اپیل عدالت نے گزشتہ بدھ کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے نسبت دوسرے مرحلے میں زیادہ ووٹ ڈالے گئے۔ عالمی دوروں کے بعد اب کچھ اندرونی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ نون لیگی وفد اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہی۔ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ لیگی وفد کی جانب سے واضح نہیں کیا گیا کہ ورکرز کو مختلف علاقوں سے نکالا جائے گا یا پھر نہیں، جس پر مولانا خوش نہیں۔ اب اس ایشو پر مزید مشاورت ہونا باقی ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ نون لیگی وفد اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہی۔ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نون لیگ کی جانب سے واضح نہیں کیا گیا کہ ورکرز کو مختلف علاقوں سے نکالا جائے گا یا نہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کے 15 نکاتی ایجنڈا کو جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس آج دوپہر 1 بجے ہوگا۔
वजारत कानून कानूनी रिफॉर्म से मुतालिक ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पेश करेगी। वजारत कानून 6 ऑर्डिनेंस पेश करेगी। नैब कवानीन में तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस भी पेश होगा। इस्लामाबाद का नजरसानी शुदा मास्टर प्लान मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना इजलास में गैर कानूनी तंबाकू की स्मगलिंग रोकने का एक्शन प्लान भी इजलास में पेश किया जाएगा। रियल स्टेट ऑर्डिनेंस भी मंजूरी के लिए पेश होगा। गंदम की पैदावार और स्टॉक बारे रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च एंड वाटर काउंसिल के चेयरमैन की तकर्री पर भी गौर करेगी। अवामी मफाद के मनसूबों से मुतालिक अरकान रिपोर्ट पेश करेंगे। वतरुका वक्फ इमलाक से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। काबीना इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इस्लामाबाद हेल्थ केयर एक्ट के तहत मेंबरान की तकर्री की मंजूरी भी दी जाएगी। हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी में नाकाम हो गई है। पाकिस्तान का शुमार आखिरी 3 ममालिक में होने लगा है। पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ 3.2% आबादी को ही दस्तयाब है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ का ग्राफ किर्गिस्तान में 32.2% और आज़रबाईजान में 19.2% है। एशियाई तरक्याती बैंक के सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्टर ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद से इकराम होती की रिपोर्ट। पाकिस्तान एशिया में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे कम रकम मुख्तस करने वाले 4 ममालिक में शामिल। एशियाई तरक्याती बैंक के सोशल प्रोटेक्शन इंडिकेटर के मुताबिक पाकिस्तान अवाम को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी में नाकाम हो गया। पाकिस्तान का शुमार समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे कम रकम मुख्तस करने वाले आखिरी 3 ममालिक में होने लगा। 2009 था 2015 पाकिस्तान के समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर अखराजात की शरह 10% तक गिर गई। सोशल प्रोटेक्शन इंडिकेटर के मुताबिक जनूबी मशरकी एशिया में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की शरह 38.5% रही। मशरकी एशिया में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की शरह 75.1% रही। सेंट्रल और वेस्ट एशिया में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की औसत शरह 16% रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ महज 3.2% आबादी को दस्तयाब है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ का ग्राफ किर्गिस्तान में 32.2% और आज़रबाईजान में 19.2% है। सिंगापुर समाजी तहफ़्फ़ुज़ की घर से कम आमदन वाली आबादी पर फी का सालाना $53,000, जापान $32,487, जनूबी कोरिया $27,221, मलेशिया $9,490, जबकि चीन $7,222 खर्च कर रहा है। एशिया में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे कम रकम मुख्तस करने वाले 4 ममालिक में पाकिस्तान, म्यांमार, लाओ रिपब्लिक और जनूबी कोरिया शामिल हैं। ये ममालिक कम आमदन वाली आबादी पर मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.7% खर्च करते हैं। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में बड़ी करप्शन। सरकारी इदारों और कॉरपोरेशंस में 200 अरब की बेकायदगियां बेनकाब। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हुए। 915 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले कर दी गई। इस्लामाबाद से शहरियार खान की रिपोर्ट। PIA, बैतुल माल, स्टेट लाइफ, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन, कराची शिपयार्ड, पाकिस्तान स्टील मिल्स, यूटिलिटी स्टोर समेत कई इदारों में घपले और बेकायदगियां। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नवाज शरीफ दौर में सरकारी इदारों और कॉर्पोरेशन में तकरीबन 200 अरब की बेज़ाब्तियां हुई। नून लीग हुकूमत के आखिरी साल में सरकारी इदारों और कॉर्पोरेशन में 192 अरब रुपए से ज्यादा की बेकायदगियां और घपले हुए। मजीद खबरें शामिल करें। मुल्क में गंदम के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। पिछले साल की निस्बत रवा साल गंदम के ज़ख़ीरे में 33,73,000 टन से ज़ायद कमी का इंकशाफ हुआ। ये इंकशाफ प्रोग्राम नाइट एडिशन की मेज़बान शाज़िया अकरम ने अपने प्रोग्राम में किया। गंदम की कमी से मुतालिक उनका था, आइए आपको भी दिखाते हैं। नाज़रीन, महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए एक परेशान कुन खबर ये है कि गंदम के ज़ख़ीरे में गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवा साल 33,73,000 टन से ज़ायद की कमी का इंकशाफ हुआ है। जबकि ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि रवा साल सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी की ही नहीं गई। जबकि अब काबीना ने मुल्क में गंदम की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए हफ्तावार नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटियों के इजलास मुनक्किद करने और मुशीर ख़जाना को अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी से मुतालिक मीडिया को भी एतमाद में लेने की हिदायत जारी कर दी हैं।
ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क में गंदम की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हुकूमत परेशानी का शिकार है। हुकूमत खुद भी परेशान है इस वक्त। ECC के बाद गंदम की सूरत हाल पर काबीना के गुज़श्ता इजलास में बहस की गई। काबीना के इजलास में ये इंकशाफ किया गया है कि इस साल सिंध की जानिब से गंदम की खरीदारी की ही नहीं गई, जिसकी वजह से मुल्क में गंदम की किल्लत पैदा होने और फिर निजी शोबे की जानिब से गंदम की फिर मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए कीमतों में इजाफा आने वाले दिनों में किया जा सकता है।